وطن عزیز پاکستان کا خوبصورت شہر اسلام آباد، جسے 1960 میں دارالخلافہ بنا دیا گیا، اس شہر کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی وجہ شہرت اس شہر کی یہاں کے صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف کا مزار ہے، جنہیں ہر خاص و عام بری امام سرکار کے نام سے جانتا ہے۔ آج ہم آپ کو بری امام سرکار کی زندگی کے چند حقائق بتانے جا رہے ہیں، ان کی شخصیت کے ایسی پہلو جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار انگریزی تاریخ کے مطابق 1617 میں چکوال کے شہر مسا کسوال میں سید سخی محمود شاہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ 8 سال کے تھے جب آپ کے خاندان نے چکوال سے ہجرت کی اور موجودہ اپارہ اسلام آباد کے علاقہ میں آ کر رہائش اختیار کی۔ یاد رہے، اس وقت نہ یہ اسلام آباد تھا، نہ اپارہ، نہ پاکستان کا وجود، بلکہ جنگل بیابان تھا، اور اس علاقے کو باغ کلاں چورپور کہا جاتا تھا۔ بر صغیر میں اس وقت مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی حکمرانی تھی۔ سید محمود شاہ ایک کسان تھے۔ شاہ عبداللطیف بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ کو گھور گشتی موجودہ اٹک پنجاب کے علاقہ کیم پور بھیجا گیا، جو بعد میں کیمل پور کہلایا، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کہ اس وقت اس علاقے میں عظیم مذہبی درسگاہ تھی جس میں بہت دور سے طلبہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ بری امام سرکار نے یہاں فقہ، تفسیر، حدیث، منطق، طب، ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں بغداد، مصر، کشمیر، نجف، بخارا، دمشق، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ آپ نے حج کی سعادت حاصل کی اور 25 برس کی عمر میں باغ کلاں چورپور موجودہ اپارہ اسلام آباد واپس آ گئے۔ آپ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کا سلسلہ قادریہ حضرت عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ نے واپس آ کر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور باغ کلاں کے لوگوں کو تعلیم و تربیت کی ابتدا کی، لیکن جانوروں کی دیکھ بھال میں والد کی مدد کا کام بھی جاری رکھا۔ وہ جانوروں کو لے کر نکلتے اور تنہائی میں جا کر بیٹھ جاتے۔ مویشی خود چارہ کھاتے رہتے۔ شام کو وہ جانوروں کو لے کر گھر آ جاتے۔ انہوں نے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، شرارت نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ انہی خوبیوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو مرتبہ عطا کیا کہ وہ جو بات بھی منہ سے نکالتے وہ پوری ہو جاتی۔ والدہ کے اصرار پر آپ نے ایک قبائلی سردار نور محمد کی صاحبزادی دامان بی بی سے شادی کر لی۔ یاد رہے کہ بعض روایات میں ان کا نام بی بی دامن بھی لکھا ہے، جبکہ صحیح نام دامان بی بی ہی ہے۔ اس شادی سے اللہ پاک نے آپ کو ایک صاحبزادی بھی عطا کی، جو کہ نوعمری میں ہی وفات پا گئی۔ اس غم نے آپ کی زوجہ کی جان بھی لے لی۔ آپ نے اس کے بعد شادی نہیں کی، بلکہ اللہ سے لو لگا لی اور ذکر و اذکار، چلہ کشی کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ نے تبلیغ کی غرض سے کئی شہروں، کئی علاقوں کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دھیر کوٹ میں تبلیغ کی غرض سے گئے اور وہاں کی ایک پوری قوم کو مشرف با اسلام کیا، جو کہ ستی قوم کہلاتی ہے۔ آپ نے ہزاروں افراد کو مشرف با اسلام کیا۔ ایک قوم تہواڑ آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئی۔ آپ کی طرف سے اسی ستی قوم نے تہواڑ قوم سے جنگ کی، جس میں آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کی تائید سے فتح ستی قوم کو حاصل ہوئی۔ آپ ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت کی غرض سے پہاڑ کے دامن میں چلہ کشی کی نیت سے ایک غار میں چلے گئے، جو آج لودندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہاں 1 برس سے زیادہ وقت چلہ کشی میں گزارا، یہاں تک کہ چلہ مکمل ہو گیا اور آپ کو چلہ سے اٹھانے کے لیے آپ کے مرشد سید حیات المیر خود تشریف لائے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو چلہ گاہ سے نکلتے ہی امام حیات البر کا نام دیا، اور روایت ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو بر امام کا خطاب دیا گیا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے مراتب کی وجہ سے اچ شریف کے ایک بزرگ فن شاہ بخاری آپ کے مخالف ہو گئے اور کہا کہ ایک مشدی ہماری ولایت میں کیوں کر داخل ہو گیا۔ فن شاہ بخاری نے آپ کو چلہ کشی اور ریاضت سے روکنے کی غرض سے موکلات کے ذریعے رکاوٹ ڈالی، جن میں ایک ہاتھی نما اور کچھ سانپ بچھو تھے، جو آپ کی چلہ گاہ لودندی میں سانپ
और बिच्छू पत्थर बने हुए दीवार पर मौजूद हैं, यानी पत्थरों पर ही वो सांप और बिच्छू भी पत्थर बने हुए मौजूद हैं। एक हाथी गार के बाहर पत्थर बना हुआ है, यहाँ तक कि एक देव जो आपकी रियासत में रखना डालता था वो भी लोदंदी के मुकाम पर पत्थर बना हुआ है। आपकी खामोशी ने और अल्लाह की हमायत ने आपको फतह दी और फन्ने शाह बुखारी ने हार मान ली, अज खुद आकर आपसे माफ़ी मांगी। इसके हमरा इसके मुरीदैन में 1 लाख से ज़्यादा अफराद भी शामिल थे। आपने बहुत से मदारिस बनवाए जिनमें दरस कुरान और फ़िक़्ह की तालीम दी जाती रही। आपके चाहने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता चला गया। हाकिम वक्त शाहजहाँ को किसी कम ज़र्फ़ अमीर ने इस वक्त तरफ तवज्जो दिलाई कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक अलग रियासत की बुनियाद रख ली है, लोग इसकी पूजा करने लगे हैं, मुस्तकबिल में ये ख़तरा बन सकता है। शाहजहाँ ने यह सुनकर अपने बेटे औरंगज़ेब को सिपाहियों के हमरा भिजवाया कि जाओ हालात का खुद जायज़ा लेकर आओ। वलीअहद शहज़ादा औरंगज़ेब सिपाहियों के हमरा आया। इसने इलाके के लोगों को दावत दी खाने की। इस दावत में शाह अब्दुल लतीफ़ को भी बुलाया। शाह अब्दुल लतीफ़ नहीं गए। इस बात को औरंगज़ेब ने नाफरमानी में लिया और सिपाहियों के हमरा खुद इनके पास पहुंच गया। इस वक्त शाह अब्दुल लतीफ़ जिस मुकाम पर थे ये जगह मौजूदा लोदंदी है। यहाँ तक सिपाहियों के हमरा पहुँचना आसान नहीं था। औरंगज़ेब ने बरी इमाम सरकार से नाफरमानी की वजह पूछी। लहजा शदीद नामनासिब था। शाह अब्दुल लतीफ़ ने बहुत अच्छे और मुनासिब अल्फाज में इसकी दावत में शरीक ना होने की वजह अपनी इबादत और रियाजत में तवज्जो को करार दिया। औरंगज़ेब ने एक बार फिर अपने मरातिब और मुग़ल हुकूमत के जाह जलाल का हवाला दिया। सरकार बरी इमाम ने उठकर शहज़ादा औरंगज़ेब को उसकी जगह अपनी जगह बैठने की दावत दी जहाँ वो खुद बैठते थे। वलीअहद शहज़ादा उनकी जगह पत्थर पर बैठा, चंद साथ में ही लरज़ गया, उठा और आपसे माफ़ी मांगी, सिपाहियों के हमरा लिया और ये जा वो जा। बाद में मुसाहिबीन में उसने बताया कि वो अल्लाह वाले हैं। इस पत्थर पर बैठते ही मैंने अपने आप को एक अजीम दरबार में पाया और इर्द गिर्द के पत्थर जवाहरात की सूरत में नज़र आए। वो पत्थर जिस पर सरकार बैठा हुआ करते थे, ये पत्थर आज भी आपकी चिल्लागाह लोदंदी के बाहर मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि वो हाथ से बजाने पर किसी लोहे या पीतल की धात की तरह बजता है। आपसे मंसूब दीगर बहुत से वाक़यात हैं जो इंसान को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। इनमें से एक वाक़या वो नहर में चिल्ला करने वाले ग्वाले की भैंसों का भी है जो पत्थर के बने, जिनमें से एक भैंसा पत्थर का बना। इस मौजू पर तफसीली वीडियो अलग से तैयार है। ये आपके फ़ियोज़ व बरक़ात से चोरपुर गांव का इलाका नूरपुर शाह कहलाया। सारी ज़िंदगी आपने इबादत और रियाज़त और तबलीग के कामों में गुजारी। आपका सिलसिला नसब 30वीं नस्ल में जाकर तीसरे शजरा में इमाम मूसा काज़म से जाके मिलता है। आपका सिलसिला नसब शाह अब्दुल लतीफ़ बिन शाह महमूद बिन सैयद अहमद बिन बोदला शाह बिन सिकंदर बिन अब्बास बिन अब्दुल गनी बिन हुसैन बिन सैयद आदम बिन सैयद अली शेर बिन सैयद अब्दुल करीम बिन सैयद वजीउद्दीन बिन इब्न सैयद महमूद मोहम्मद वली बिन सैयद सानी अल गाज़ी बिन सैयद रज़ाउद्दीन बिन सैयद हैदरुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद अहमद बिन साबिक बिन सैयद अबुल कासिम बिन सैयद पीर ब्याह बिन सुल्तान अब्दुल रहमान बिन इसहाक सानी बिन मोहम्मद अव्वल बिन मोहम्मद आलम बिन कासम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अव्वल बिन इसहाक बिन इमाम मूसा काज़म। 1705 बामुताबिक 1114 हिजरी वफ़ात पाई। अल्लाह पाक ने बाद मर्ग भी आपके मरकज़ को तबलीग इस्लाम का मरकज़ बनाया। हज़ारों लोग आपके दरबार पर आकर फ़ियोज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। इस वक्त इलाका में दाएं बाएं 3 कच्ची आबादियां हैं जिनके रिहायशी लोग आपके दरबार से लंगर ले जाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हज़रत सरकार बरी इमाम शाह अब्दुल लतीफ़ के हालात व वाक़यात ज़िंदगी बेहद तफसीली हैं। इनके हयात में होने वाले हैरान कुन वाक़यात की तफसील इस कदर है, एक वीडियो में मुकम्मल होना मुमकिन ही नहीं है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ और दीगर सूफ़ी बुज़ुर्गान की तफसीलात हयात हमारे चैनल ने इसी तवज्जो और मेहनत से तैयार की हैं। इन्फॉर्मेशन
معاملات کی تفصیلات، دیگر سیاسی و معاشرتی معاملات، ان سب کو دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔